अदर बिकॉज ये जो हॉल है थोड़ा एको करता सो एक दूसरे को सुनना सानू थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाना। उन्होंने सवाल का भी एक्चुअली इन अ वे एडमिरेशन ही सी वो साडा ब्लैक प्रिंस का एक थीम सॉन्ग सी लवला वाला फेस वो कहते एक लाइन है कि किंज जुड़िया ये फरजंद किसी दरबार का कि तुसी इन्ना गहरा लैना किस तरह सोचा ਇਹਦਾ तो वैसे कोई जवाब नहीं दिता जा सकता है। तो कोई भी किसी भी शायर को जो कोई कीमती अशार आते हैं शायरी आती है तो वो अपनी हस्ती बहुत घट इनवॉल्व होती है। ਉਹਦਾ इर्द गिर्द ਉਹਦਾ सबकॉन्शियस ਉਹਦੀ सोशल बैकग्राउंड सारिया चीज़ा वो मैटर करदियां ने। इस जरूर का कि जेकर उसकी लिंग्विस्टिक जीनियसनैस हैगी है तो थोड़ी जी वकैब सोहने तरीके आ सकती है पर ख्याल होता है जोड़े वो अमन नाल ही आते हैं बरकत नाल आते हैं गुर प्रसाद नाल आते हैं। तो मैं थोड़िया सारिया जड़ियाँ इन्नियां मुहब्बत भरियां दुआवां ने कि सेरा तुहानूं मिल जाता तख्त बनाया इत्थे तुसीं ही बिठाया थोड़ी प्यार का सरूर हो गया मसले उठाइए ना कि असले उठाइए लोकी कहना जरूर हो गया। तो my request to the media guys if you can because this center audience is little distracted somehow cameramans cameras रख के थोड़ा जिहा तुसीं मैनेज कर लो उन्होंने अकॉर्डिंगली है ना। सो मैं कहना हूँ ना कि राज़े दिल कभी उनके रूबरू भी हो जाए शायरी तो होती रहती है गुफ्तगू भी हो जाए। सो सुरखे सुरखे मुंडे साडे टोरंटो के खड़े जी सारे ने मेहरबानियां तुहाडियां तुसीं एडी सोहनी मस्जिद सलाई है जिवें पहला भी कहा कि इस शहर जाके इस शहर तो शोहरत वाला सफ़र शुरू सी होया है सरकार टोरंटो नूं कलाकार की कला परख के फैसलों का पूरा है अधिकार टोरंटो नूं याद है जदों सतिंदर उड़ के आया सी जहाज़े पहली बार टोरंटो नूं फिर दोबारा हाजिर है सरकार दे सजदा करदा है सरकार टोरंटो नूं। 9th of April 2009 पीयरसन इंटरनेशनल दे मिलान होया सी ते अप्रैल का जोड़ा प्लैजेंट वैदर होंदा पहली बार होंदियां हवावां अज भी वो शाम याद है तो थोड़ी प्रिंसिपल ये सफ़र शुरू होया और मैंने लगता हाले तो शुरुआत मित्रा रब के बख्शे काज दियाँ बड़िया लंबियां राहां ने सतिंदर तो सरताज दियां सो इस तरह तुसीं बरकत दुआवां दिंदे रहना असीसा दिंदे रहना तो असीं तुहाडे जज्बियां दे हाण ते होण की कोशिश करते रहांगे। I think we have only one mic जे असी इंटरचेंज करते रहे वक्त बहुत ज़्यादा होना so if you have any question तुसी थोड़ा जा लाउडली बोल दो if it is possible। हाँ जी ठीक है थैंक यू। सो मैंने लगता है क्वेश्चन नहीं है अज सिर्फ एडोरेशन ते एडमिरेशन ही है दैट्स एन अकम्पलिशमेंट ऑल्सो। तो जफरनामा साहब का जोड़ा दी रिकॉर्डिंग है मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन हुई क्योंकि उदों तुहाडे कोल बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड होंदी है तुसीं सिर्फ कर तो उस दौरान मैंने ख्याल आया कि क्यों ना इहो जी चीज़ जिहड़ी कि तकरीबन 3 सदियां तो है साड़ी तहजीबो लियाकत साढ़े मजहब की चीज़ पर लोगों तक मुकम्मल तौर पर पहुँची नहीं। किसी तस्वीर के थले सिर्फ तुसीं 2 सतरां ही देखते सी कि चौंकार अजहमा हिल ते गुजश हलालस तबदन ब शमशीर दस्त ना इस तो अगे किसी को पता सी ना पिछे। मेरा फॉर्चुनेटली क्योंकि पर्शियन जुबान नाल बहुत राबता है सो मेरे को उसकी स्टडी भी सी। दूसरा मेरे ईरानियन कुछ दोस्त ने अंबैसी ऑफ ईरान के दिल्ली सो मैं उन्होंने नाल राबता करके जी क्लासिकल पर्शियन है ना वो तलफुज की दुरुस्तगी जेकर थोड़ी नहीं होगी तो
तो ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਨ 3 ਵੇ ਕਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕੁਇਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਅਥੈਂਟਿਕ ਆ। ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੋਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਕਸਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੋਕੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸੈਂਕੜੇ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਇਰਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ, ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਓਨਲੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਇਰਾਨੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਗ ਅਲੋਂਗ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਸਾਡੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਿਸਟ, ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਪਰਫਾਰਮਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੈਡ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪੈਦਾਇਸ਼, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਲਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮੱਥਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹਿਊਮਨ ਹਾਂ,
एक वक्त एक वेले मैं सिर्फ एक ही काम कर सकदा पर वो 1000% कर सकदा। सो उस इस करके मैं जिस पासे भी लगदा उत्थे मुकम्मल लगदा जां नहीं लगदा। सो ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਮੁਕੰਮਲ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਮਨਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡਲੀ ਅਡੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਏਜ ਆਡੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤਖੱਲੁਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਡੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਫਾਕਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰਤਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਾਇਨਾਤ ਤਾਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। हाँ जी 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 नहीं चेंजेस कोई नहीं है। मूवी दोबारा रिलीज़ क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ 9th of March 2020 ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 5 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਇਨ 3 days। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਥੀਏਟਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਥੀਏਟਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੈਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਹਾਉ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਡਨੀ ਓਪਰਾ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਔਰ 2 ਤੇ ਬਟ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੈਡ ਐਕਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਓ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਟੂ ਯੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰਸ। ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ
मैं जिदा कहा कि हर आदमी च हुंदा एक नेक इंसान, हर आदमी च एक बदमाश हुंदा है, हर आदमी च हुंदा एक फकर फकीर, हर आदमी के अंदर अयाश हुंदा है। हुण जिद्दां दे हालात बंदा उदां दा हो जांदा, कभी चौकड़ी भी सुट्टे कभी सुक्कियां भी खांदा। सो वो कैरेक्टर है जिहड़ा कंटैंपरेरी जिहड़ा अर्बन सिटी बेस्ड पंजाब का कंटैंपरेरी एरा है ਉਹਨੂੰ रिप्रजेंट करता है। तो मेरी ख्वाहिश भी सी कि क्योंकि मैं हिस्टोरिकल फिल्म कर ली सी द ब्लैक प्रिंस, हुण मैनूं बिल्कुल कंटैंपरेरी कोई चीज़ चाहिदी सी। इस करके असीं चंडीगढ़ ही सारा शूट है ਉਹਦਾ, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी है, कुछ पैक है, कुछ लेक ते है, कुछ सिटी दीयां रोड्स ते है। सो सारा कुछ उत्थों का ही है ताकि लोग बिल्कुल कोरिलेटिविटी के नाल रहन, उन्होंने लगे कि यार ये साडी ही गल है। ਉਹਦੀ सबजैक्ट ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, वैसे मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ है ना, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ। ਸੋ I think you will love it probably. Thank you. नहीं, एक हुंदा सुकून मिलना, एक हुंदा तसल्ली मिलनी, ये दो अलग अलग चीज़ां हैं, है ना। कि आई थिंक सैटिस्फैक्शन इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस। मैनू चंगा लग्या कि वैसे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, ज़्यादातर मेरी परसैप्शन बनी है कि अच्छा जो मेरे को कोई इंटरव्यूअर भी आता ना, वो पहला साडी टीम को पूछो, अच्छा भाजी गल कर लेते, गुस्से तो नहीं हो जाएगी, की पूछा दिस पता नहीं कितों ये परसैप्शन बनी हुई है। मैं बहुत ही कॉमन इन्ना सीरीयस भी नहीं हैगा, जिद्दां भी कोई आम बंदा हो सकता उदा ही है। वो सिर्फ ये है कि तुहाडा लिबास सूफियाना है, तुहाडी शायरी थोड़ी जी लिटरेरी है, इस करके तुहाडा एक परसैप्शन हो गया कि तुसीं बहुत सीरीयस बंदे हो। इस तरह नहीं हैगा, मैं हर बंदे नाल उदां ही हੱਸ के बोलदा, उदां ही असीं मजाक भी करते हैं। तो इसे करके मैनूं करैक्टर निभाउण च इन्नी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि अदिति जिहड़ी कि साडी को स्टार है, ਉਹਦੇ ਤੇ भी यही परसैप्शन सी कि वो करैक्टर को पूछे, अच्छा ये अब लड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत है ना, कुछ साढ़े लड़न के सीन सी। तो मैं जिदा कहना मैं कि पूरे गज बज के आए हैं, चक्कर नहीं। थैंक यू। जनरली बंदे प्रज्यूम ही कर लेंगे कि अच्छा ये बहुत पढ़ते होने। हाँ, मैं बहुत पढ़िया इनिशियल स्टेज पे, पर हुण मैं चेहरे पढ़दा, जिंदगी पढ़दा, सफ़र पढ़दा अपने, जदों तुसीं किते भी जाने। हुण मैं किताब वैसे तो ब्लंट स्टेटमेंट है, रेयरली है कि मौका भी मिलता है जहाँ मैं पढ़दा। मेरे जिन्ने भी ख्याल ने वो इन्ने वर्जन तां लगते हैं क्योंकि वो उत्ते किसी चीज़ की असर नहीं है। मैं तुहानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ ताकीद करूँगा, तुसीं सारे जाने कंटैंपरेरी की कहते होंगे नॉर्थ अमेरिकन सिटीजन हो, मोर इवोक, मोर प्रोबेबली एजुकेटेड, जिन्हां दे विजन भी ज़्यादा वाइजर ने, वाइडर ने। बट मेरी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ कोई ताकीद है कि किसी भी चीज़ को देखने का, जिमें जेकर तुसीं गॉड बिलीवर हो, उन्होंने तुहानूं एक सूरत ते सीरत, एक तुहाडा एक फिजिकल फॉर्मेशन इंडिविजुअल दित्ती है, दैट्स यू, दैट्स हर, दैट्स सेम, दैट्स दिस। एक बंदे की अपनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हैगी है। सो जेकर वो हैगी है तो क्यों ना असी किसी चीज़ नूं अपने उस नज़रिए ना देखिए कि दैट दिस इज़ माई सैल्फ। मैनू इस तरह लग रहा, हो सकता नीत्शे ने यह कहा हो सकता रसूल हमजा तोबे कहता हो सकता कोई होर फिलोसफर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकैट्रिस्ट ये कहता हो। एनी हो, पढ़ो, देखो, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स एक तुहाडा ओन इंप्रैशन जरूर होना चाहिए, अपना ओपीनियन, ओरिजिनल वर्जन जरूर होना चाहिए। एक तो ये मेरी अप्रोच है किसी भी चीज़। कई बारी मैं सब जवाब ज़्यादा लंबे हो जाने, एक साड़ी मॉन्ट्रियल फ्लाइट है, कल साड़ा कॉन्सर्ट है, मैं जिन्नी जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करता। बट सानू कई बारी पंजाब चंडीगढ़ इंडस्ट्री जो ही कई बंदे मिलने आते हैं, तो
मेरी टीम पहले परसैप्शन बनाई भी अच्छा भाजी ये तो इदां दा बंदा है, इन्हें आ करता सी, इन्हें करता सी। मैं कहा यार तो तुसी मैनू इन्फॉर्मेशन ना दिओ, मेरे सामने बैठूगा, मैनू तो जो वाइब्स आउणगे मैं उस बेस ते डिसीजन लूँगा। और मेजरली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਨੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੂਫੀਜ਼ਮ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੀਸ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਵਿਦਨ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲੂਕ ਦਿਲ ਅਹਿਸਾਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਬਾਰੀਕ ਪੁਰਨੂਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। हाँ जी जी मैं जी जी हाँ जी ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਧਰਤੀ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਫੈਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਾਨਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ। कि मेरा दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, इफ़ यू आर अग्री विद इट दैट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट दैट्स ओके टू। ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਘਿਆੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਏ,
ਛਾਨਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। In this lifetime, I will definitely make a film on this or series or whatever possible. This or that ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਡ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੈਂਸ ਮੇਕਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਗਰੋ ਫੌਂਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 360 ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਦਾ ਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਾਨਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਦਾ ਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਰਤਾਜ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਟ ਇਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਇਹ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕੈਂਟਨ ਤੋਂ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼। मैं तो तेरे कैमरे पीछे कराई कि शायरी तो होती रहती है, खुशबू भी हो जाए, तुसी फिर गाना गाउण लग प्लीज ਯਾਮਾ ਯੁਮਾ ਤਾਂ बात आ देख लो कितों सोफिस्टिकेशन लेके आओगे तुसी ब्रांड स्टेज पे खड़ के भी यामा कह रहे हैं ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ हाँ
United Colors of Brampton। वो सरताज किस्सा जोड़ दे परीत दा, रूदी रीत दा, दिनां दे माही मीत दा, पै गई अथरे ख्यालां नाल दोस्ती, ते गवाचियां जियां दा समां बीतदा, सानू सिरा नी थे आंदा सुच्चे गीत दा। जातां वड्डे जातां वड्डे अते वाक निक्के निक्के, दसो जी हुण की लिखिए, ओए मैं ते सजण इक्को के, दसो जी हुण की लिखिए। सारे मिट गए ने अटक अड़िके, दसो जी हुण की लिखिए, ओए मैं ते सजण इक्को के, दसो जी हुण की लिखिए। For all the latest updates, please subscribe G Media Group and press the bell icon.